3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، دنیا کے عمل کا بدلہ اللہ جنت میں کیوں دے گا، دنیا میں کیوں نہیں دیتا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، مسلمان اللہ سے جنت مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے مسلمان جنت کیوں مانگے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں، سب سے سپر مہمان کون ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ بہت خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ جلسے کو آپ نے بنا دیا، ایسا لگتا ہے ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا پہلا سوال تھا، دنیا کے عمل کا بدلہ اللہ جنت میں دے گا، دنیا میں نہیں دیتا 2 وجہ سے۔ دنیا فانی ہے، اگر عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا تو وہ بدلہ بھی ختم ہو جاتا، اس لیے جنت میں ملے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا تو دنیا میں سما نہیں سکے گا، اس چھوٹی دنیا میں عمل کا اجر سما نہیں سکے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کا اجر بدلہ جنت میں دے گا، دنیا میں نہیں دے گا۔ ہم اللہ سے جنت کیوں مانگے؟ جنت کے بغیر خدا کا دیدار ہوگا نہیں، اور دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں جنت مانگنی چاہیے۔ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا مہمان خود اپنے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، دوسرا مہمان اس کو خادم اور نوکر پلا رہا ہے، تیسرا جو سب سے سپر مہمان ہے، خود گھر کا مالک مہمان کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ اپنے ہاتھ سے ہم سب کو پلائے اور جنت میں ہم سب کو پینا اللہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ جنت کے دروازے کو کھول دے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجئے اور آمین بولیے۔ آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہوگی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، 2-4 پیغام میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ میرا آخری پیغام جوانوں کے حوالے تک آ رہا ہے، وہاں تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کی کھائیں گے اپنی بچائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، خفا میرے لیے ہے۔ خدا کے تعلق سے 2-3 منٹ کا پیغام آپ کے سر سے گزار رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت مختصر پیغام، کھاتا کھل رہا ہے، جتنا اچھا سنا جائے گا خاتمہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔ استاذ کا احسان وہ شاگرد بھول جاتا ہے جو پڑھ لکھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا احسان وہ بیٹا بھول جاتا ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کشتی کا احسان وہ سوار بھول جاتا ہے جو کشتی سے نجات پا گیا۔ ڈاکٹر کا احسان وہ مریض بھول جاتا ہے جو ٹھیک ہو گیا۔ دوست کا احسان وہ دوست بھول جاتا ہے جس کا مطلب پورا ہو گیا۔ خدا کا احسان وہ بندہ بھول جاتا ہے جو نفس کا غلام ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم جس کو 1 پیسے کا لالچ نہیں ہے وہ خدا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا دوست جو دشمن نہیں ہے، دوست ہے، وہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں۔ دنیا میں سب سے اچھی عبادت رات کے اندھیرے کی عبادت ہے کہ کوئی نہ دیکھے بندہ خدا کا اس کی عبادت کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حلال لقمہ وہ ہے کہ کسی پر آپ کو غصہ آئے، آپ غصہ کو پی جائے، اس سے زیادہ حلال لقمہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایمان 2 حصوں میں بٹے ہوا ہے، ایک حصے میں صبر ہے کہ مصیبت ملی ہے، صبر کیجئے۔
दूसरा हिस्सा ईमान का है। अल्लाह ने नेमत दी है, शुक्र कीजिए। दिखाने के लिए जा रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा। इंसान किसको कहते हैं? जो इल्म वाले। बादशाह किसको कहते हैं? जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं। निकम्मे और कमीने लोग कौन हैं? जो पेट पालने के लिए अपने दीन को बेच डालते हैं। और अक्लमंद और बेवकूफ़ कौन है? अक्लमंद वो है जिसको अपना ऐब नजर आता है, दुनिया को नजर नहीं आता। बेवकूफ़ वो है जिसको अपना ऐब नजर नहीं आता, दुनिया उसके ऐब को देख रही है। अच्छा इंसान कौन है? जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए। तातारी शहजादे ने कहा, ओ मुसलमान, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, तुम अच्छे हो या मेरा कुत्ता अच्छा है? उस मुसलमान का जवाब सुनिए। उसने कहा, अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो मैं इस कुत्ते से अच्छा हूं, अगर मेरा ईमान पर खात्मा नहीं हुआ ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। एक दुनियादार से पूछा गया कि तुम्हारी कैसी गुजर रही है? उसने कहा, ऐसी गुजर रही है न मैं खुश हूं, न मेरा खुदा खुश है, न शैतान खुश है। क्योंकि वो कैसे? खुदा चाहता कि 100% नेकी करूं, वो मुझसे हो नहीं रहा है। शैतान चाहता है कि 100% गुनाह करूं, उसकी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। और नफ्स चाहता है कि मैं खुद अय्याशी करूं, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मुसलमानों का बच्चा बचपन में मर जाता है। एक गैर मुस्लिम ने एतराज़ किया, अब बताइए खुदा जालिम है या खुदा आदिल है? मुसलमान का बच्चा बेकसूर बचपन में मर गया, माँ बाप को रुलाया जा रहा है, ऐसे खुदा को हम क्या कह सकते हैं? अरहमुर राहिमीन कह सकते हैं? जालिम कहेंगे या आदिल कहेंगे? क्या कहेंगे? जवाब सुनिए। इसलिए बच्चे को बाद में डॉक्टर बनाइएगा, प्रोफेसर बनाइएगा, पहले मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके मुसलमान बनाइए। जवाब दिया गया कि अल्लाह ने बचपन में बच्चे को मौत दी, उस बच्चे पर भी जुल्म नहीं है, माँ बाप के ऊपर भी जुल्म नहीं है। बच्चा बचपन में मर गया, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। माँ बाप पर मुसीबत है, सब्र करेंगे, इसके बदले जन्नत मिलेगी। खुदा इस पर भी मेहरबान है, खुदा उस पर भी मेहरबान है। अभी आपने देखा कि इतने सारे पैसे हैं, चंदा हो रहा था, लोगों ने दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके पास ये पैसा भी नहीं होगा। उनके दिल में हसरत रह गई, काश कि मेरे पास पैसा होता तो मदरसे का चंदा था, जलसे का चंदा था, चंदे में मैं भी पैसा देता। लेकिन जानते हैं उनके पास कौन सी दौलत है? जिनके पास दौलत थी 100 का नोट, वो दौलत आ गई। जिसके पास 200 का नोट था वो भी आ गया। और जिनके पास 200 का नोट भी नहीं, 100 का नोट भी नहीं, उस गरीब के पास कौन सी दौलत है? दिखाने के लिए जा रहा हूं। लिखा जा रहा है कि अल्लाह ने उसको भी महरूम नहीं किया है। जब वो जन्नत में जाएगा तो खुदा पूछेगा कि दुनिया में जब तुम भूखे थे तो तुमको किसने खिलाया था? जब दुनिया में तुम नंगे थे तो तुमको कपड़ा किसने पहनाया था? जब तुम प्यासे थे दुनिया में तुमको पानी किसने पिलाया था? वो बोलेगा फला मालदार आदमी, मेरा पड़ोसी, उसने मुझे कपड़ा पहनाया, उसने मुझे खाना खिलाया। कहा तुम जन्नत में अकेले मत जाओ, उनको भी साथ लेकर के जाओ। अल्लाह ने गरीब के पास वो दौलत दी है कि वो खुद जन्नत में जा रहा है और अमीर को जन्नत में लेकर के जा रहा है। खुदा की मेहरबानी है या नहीं है? इसलिए गरीबी से मायूस नहीं होना है, सब्र करना है। अल्लाह ताला यहाँ नहीं तो वहाँ नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बकरी का बच्चा बचपन में माँ को पहचानता है, हम 55 में अपने खुदा को पहचानेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें भी कोई ना कोई हाथ उठा देंगे। ये देखिए कहाँ है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तालीम भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, तालीम भी फितना। अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर
शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, तकबीर भी फितना। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, पार्क में फूलो। जायज है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, चरख पे झूलो। पर एक सखुन बन गए, पर एक सखुन बन गए नाचीज का रहे याद। अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो, हकीकत को न भूलो। सीरत के हवाले से मुख्तसर में दूसरा पैगाम आ रहा है। आपने बहुत अच्छा सुना, दिल से मुबारकबादी आपको देता हूँ और दिल से दुआ